하루에 7분 영어가 즐거운 7분영어.com. 오늘은 141강 리스닝 시간입니다. 저번 시간에 이어서요. Less stuff, more happiness 란 주제에 대해서 공부해 보도록 할게요. 자, 오늘도 영상 먼저 보고 오시죠. I bet most of us have experienced at some point the joys of less. College, in your dorm, traveling in a hotel room, camping, where you got basically nothing, maybe a boat. Whatever it was for you, I bet that among other things, this gave you a little more freedom, a little more time. So I want to suggest that less stuff and less space are going to equal smaller footprint. It's actually a great way to save you some money, and it's going to give you a little more ease in your life. Most of us, maybe all of us, are here pretty happily for a bunch of days with couple bags, maybe small space, hotel room. So when you go home and you walk through your front door, take a second and ask yourselves, could I do with a little life editing? Would that give me a little more freedom? Maybe a little more time? What's in the box? It doesn't really matter. I know I don't need it. What's in yours? Maybe, just maybe, less might equal more. So let's make room for the good stuff. Thank you. 자, 그럼 본격적인 리스닝 공부 시작을 해보겠습니다. 첫 번째 문장이죠. I bet most of us have experienced at some point the joys of less. 자, 이렇게 첫 번째 문장이 나왔는데 먼저는 동사부터 신경을 써볼게요. I bet, bet. 첫 번째 뜻은 내기 걸다라는 뜻입니다. 그러니까 뭔가를 내기를 위해 걸다라는 뜻이에요. 근데 거기서부터 어떤 의미를 또 이 동사가 갖게 되냐면요. 뭔가 내기를 걸 땐 내가 이길 거라는 확신이 있으니까 거는 것 아니겠습니까? 그래서 확신을 가지고 말하다 단언하다라는 뜻이 있어요. 여기서는 그 의미겠죠. I bet, 내가 단언컨대 라는 겁니다. 해서 most of us, 우리 중에 대부분은 have experienced, 뭔가를 경험했을 거라는 거예요. 근데 재밌는 점은 여기서 이 have, 잘 들리지가 않습니다. 역시나 약간 화자가 빨리 말을 하다 보니까 have가 아니라 그냥 이런 식으로만 상당히 소리가 줄어서 발음이 되거든요. 요거 다시 한번 들어볼게요. I bet most of us have experienced. 그쵸? Most of us have experienced 정도지 most of us have experienced는 아니다라는 거 봐주시면서 at some point 어느 시점에선가 결국 경험을 했을 거랍니다. 근데 뭘 경험했는 거예요? The joys of less. The joys of less. joys는 이제 기쁨이니까 뭔가 less 적게 갖는 것의 그런 기쁨을 경험해 보셨을 겁니다라는 거죠. 뭐 갖다, have 이런 동사는 없지만 이제 의역을 하다 보면 자연스럽게 그런 의미가 도출되는 거 보실 수가 있을 거예요. 그러면서 예를 들어주죠. College. 뭐 대학교입니다. Your dorm. dorm 하면 기숙사죠. Traveling. 여행을 할 때요. In a hotel room. 뭐 호텔 룸에서 말이죠. Camping. Rig up basically nothing. 그렇죠. 캠핑할 때 그리고 나오는 rig up은 뭔가를 만드는 겁니다. 그러니까 얼기설기 그 자리에서 뭔가 대충 만드는 걸 말을 해요. 그래서 basically nothing 아무것도 아닌 거 만들기 이런 거 그렇죠. 캠프파이어 같은 거 보면 돌 쌓아가지고 아무것도 아닌 거 만드는 거잖아요. 그냥 거기다가 불이 있으니까 그게 캠프파이어인 거지 불 없으면 그냥 돌 무더기 아니겠습니까? 이런 걸 지금 여기서 말하고 있는 거고요. Maybe a boat. 그래서 maybe a boat까지 이런데 호텔룸 가면 별거 없잖아요. 거의 아무것도 없습니다. 하지만 이런 것에서 오는 즐거움 느껴보셨을 거라 내가 단언합니다. Whatever it was for you. 해서 다시 한번 whatever 이제 저번 시간에 이어서 한 번 더 나왔죠. 그것이 무엇이었던지 간에 I bet that among other things. I bet that 내가 단언컨대 다시 나왔죠. 그리고 나오는 그 다음 표현이 뭐예요? Among other things. I bet that among other things. 결국 뜻을 그대로 직역을 하자면 다른 것들 중에서도가 됩니다. 근데 여기서는 조금 더 의역을 해서요. 무엇보다도라고 해석을 해주시는 게 맞겠어요. 그래서 뭐가 됐든지 간에 내가 단언컨대 무엇보다도 말이죠. This gave you a little more freedom. 이것이 이렇게 less 한 것이 여러분에게 더 많은 자유를 주었을 겁니다. A little more time. 더 많은 시간을 말이죠. 라고 말해주는 것까지 같이 확인해봤네요. 자, 계속 이어서 들어볼게요. So I want to suggest that. 자, 그래서 so I'm going to suggest that. 근데 I'm going to라고는 읽지 않고 실제로 I'm gonna suggest that 뭐 이런 식으로 읽고는 있습니다. Less stuff. 해서 무엇을 제한한답니까? Less stuff. 더 어떤 그 적은 양의 물건이라는 건데 stuff 잠깐만 한번 짚고 넘어갈게요. stuff는 물건을 말하는데요. 물건을
통칭해서 말하는 단어입니다. 그래서 stuff에는 s가 붙지 않아요. 하나의 물건도 여러 가지 물건도 다 그냥 우리는 stuff라고 해요. 해서 stuffs 이런 건 없다. 좀 기억을 해보시면서 and less space 해서 더 적은 어떤 물건들과 더 적은 공간이 are going to equal smaller footprint. 결국 무엇과 equal 같다라는 겁니까? 이제 equal 하다라는 건 는이에요. 그렇죠? 는이라는 건데 무엇과 같다라는 거예요? 더 작은 footprint, 자취, 발자국. 이제 그런 의미에서 영향이라는 의미를 갖고 있다라는 거 저번 시간에 말씀을 드렸죠. 해서 어떤 그 더 작은 발자취, 더 작은 환경에 우리가 미치게 되는 영향을 의미한다는 거 제가 제안을 할게요라는 거죠. It's actually a great way to save you some money. 해서 뭐 그렇게 사는 것이 덜 갖고 사는 것이 돈을 아끼는데도 아주 좋은 방법이고요. And it's going to give you a little more ease in your life. 그리고 또 하나 뭘 준답니까? ease 들어볼게요. And it's going to give you a little more ease in your life. ease in your life. 약간 장모음으로 발음이 된다는 거 봐주시면서 이 ease라는 거 명사로서 쉬움이라는 의미입니다. 여기다 이제 y 끝에다 y를 붙이면 그렇죠? e를 빼고 y를 붙이면 easy 쉬운이 나오는 거죠. 근데 그것만이 아니에요. ease는요 어떤 그 편안함이라는 의미를 갖기도 해요. 뭔가가 쉬우면 편하잖아요. 그렇죠? 그런 의미입니다. 해서 이렇게 살면 조금 더 편안해질 거예요 라는 말이 되는 거죠. Most of us, 해서 자 우리들 중 대부분은 maybe all of us are here 자 maybe all of us are here. 아마 어쩌면 우리 모두는 여기에 있습니다. pretty happily for a bunch of days. 근데 어떻게 있는 거예요? Pretty happily 꽤나 행복하게 있다라는 거죠. for a bunch of days. 여기서 말하는 bunch는 그러니까 몇입니다. bunch라고 하면 사실 다발이라는 의미인데 bunch of days는 그냥 몇이라고 여러분들 해석해 주시면 되겠어요. 그래서 우리 여기에 있습니다. 대부분의 우리는 아마도 내가 생각하기에 행복하게 여기 잘 있어요. With couple bags, 그렇죠? 뭐만을 가지고 몇몇 개의 가방만을 가지고 maybe small space, hotel room. 해서 가방 몇 개와 아주 작은 공간, 호텔룸 같이 작은 공간임에도 불구하고 우리 여기서 참 행복하게 지내고 있지 않습니까? 라는 말을 하는 것까지 볼 수가 있는데 happy라는 요 단어 잠깐 한번 보도록 할게요. 들어보세요. Pretty happily. 있는 그대로 요거를 읽어보세요 하면 여러분들 happy라고 읽습니다. happy라고 읽어요. 근데 실제로는 P라는 발음이 아니라 프 발음과 비슷하게 요 발음이 됩니다. Pretty happily. happy라고 발음이 된다는 거죠. 그러니까 이런 발음도 모음도 있는 그대로 보이는 그대로 읽는 것이 아니라 내가 평소에 잘 드러나서 그대로 내가 기억을 해줘야 되고 발음을 할 때도 이렇게 해줘야 되겠다는 거 같이 기억을 해주시면 좋을 것 같아요. 자, 그 다음 문장 이어서 들어보도록 하죠. So when you go home and you walk through your front door, 자, 뭐 어렵진 않죠? 여러분이 집에 가서 front door 문을 지나쳐 갈 때, 그러니까 입구에 들어갈 때 take a second and ask yourselves, take a second 1초만 이제 take를 해보세요라는 거는 1초만 멈춰보세요 이런 의미로서 받아들여 주시면 돼요. 그러니까 take a second 1초만 뭐 생각해보세요 뭐 이런 겁니다. ask yourself 덧붙여서 이제 본인 스스로에게 물어보세요라는 건데 연음 현상을 좀 볼게요. take a second가 아니죠? take a second. 어떻게 발음이 됩니까? take a second라고 연음 현상이 일어나고 있으니까 이런 것도 여러분들 잘 귀를 기울여 주시면서 근데 뭘 물어보라는 겁니까? Could I do with a little life editing? 다시 한번 들어볼게요. 질문이 뭐예요? Could I do with a little life editing? Could I do with a little life editing? 이라고 이제 문장이 나오는데 먼저는 표현을 좀 공부를 해볼게요. do with라는 거 함께 하다란 뜻이 아니라 하나의 관용적인 표현으로서요. 무언가가 필요하다 또는 무엇이 있으면 좋다라는 의미를 갖기도 합니다. 이제 관용적으로 봤을 땐 말이죠. 평소에 쓸 때는 무언가를 함께 하다 뭐 이렇게 해석될 수도 있어요. 그런 의미에서 그런 맥락에서 Could I do with something 이라는 표현 자체가 하나의 패턴이에요. 해석을 해보자면 그 something이 뭐 있다면 좋을까? 괜찮을까? 라든지 그 something을 하면 어떨까? 괜찮을까? 좋을까? 이런 질문을 할 때 보통 많이 나오는 패턴이니까 같이 기억을 한번 해보시면서 다시 한번 들어봅니다. Could I do with a little life editing? 해서 내가 뭔가 라이프 에디팅을 한다면 좋을까? 라고 이제 물어보라는 건데 에디트는 편집하다잖아요. 그러니까 내 삶을 편집하다. 결국은 내가 너무 많이 갖고 있는 거 아니야? 좀 이렇게 좀 뭐 버릴 건 버리고 정리를 좀 해볼까? 이거 내가 하면 괜찮을까? 라고 물어보라는 말을 하는 거죠. 상당히 조금 원어민스러운 알지 못하면 이해하기 어려운 그런 문장이었습니다. 잘 기억을 해보시면서 Would that give me a little more freedom? 계속해서 질문하는 거죠. 그렇게 하면 나한테 뭔가 좀 더 자유가 생길까? Maybe a little more time? 그렇죠. 그것이 나에게 뭐 자유나 뭐 시간이나 이런 것들을 줄까 물어보라는 거예요. 그러면서 이제 마무리를 하기 시작합니다. What's in the box? What's in the box? 그렇죠. 다시 한번 어떤 그런 억양을 잘 봐주셨으면 좋겠어요. 저번 시간에 제가 많이 강조를 드렸습니다. 박스에 뭐가 있어요가 아니라 여기서 지금 화자가 말하고 있는 것은 내 박스에 뭐가 있냐고요? 라고 그렇죠. 자문을 하는 거죠.
박스 뭐가 있냐고요? 이러면서 넘어가서 하는 말이 It doesn't really matter. It doesn't really matter. 중요하지 않습니다라는 겁니다. 사실 저는 이 부분 들으면서 약간 맥이 빠졌어요. 아 뭐야 안 가르쳐 줄 거야? 뭐 약간 이런 느낌이죠. 그렇게 궁금하게 만들더니 인 건데 포인트는 It doesn't really matter. 강세. It doesn't really matter. 들리시나요? It doesn't. It doesn't really matter. 강세가 이렇게 부정을 말해주는 부분에 보통은 들어간다는 거 같이 기억을 해보시면서 I know I don't need it. 중요하지 않아요. 난 단지 이거 필요하지 않다는 거. 이거 알고 있습니다. What's in yours? 그러면서 물어보는 게 여러분들의 박스에는 뭐가 있나요? 라고 물어보는데 난 박스 없는데요? 라고 생각하지 마시고 좀 더 의미를 그렇죠? 이해해 주세요. 그러니까 여러분들 삶에는 내가 갖고 있는 이 박스처럼 필요하지 않은 것들 뭐가 있습니까? 당신이 필요하지 않은 것들을 넣어놓은 그 상자에는 뭐가 있습니까? 라고 물어보는 거죠. Maybe. 아마도 Just maybe. 정말 어쩌면 Less might equal more. 해서 나오는 말이 뭡니까? 조금 갖는 것이 더 많은 것을 의미할 수도 있을지 모릅니다. 조금 갖는 것과 많은 것이 같은 것인지도 몰라요. So let's make room for the good stuff. 해서 뭐 좋은 것들을 위해 우리 좀 뭐 공간을 만들어 봅시다. 뭐 이러면서 끝이 나죠. 그리고 박수를 받으면서 끝나는 거 보실 수가 있었습니다. 그럼 이번엔 다시 한번 영상 보고 오도록 할게요. I bet most of us have experienced at some point the joys of less. College, in your dorm, traveling in a hotel room, camping where you got basically nothing, maybe a boat. Whatever it was for you, I bet that among other things, this gave you a little more freedom, a little more time. So I want to suggest that less stuff and less space are going to equal smaller footprint. It's actually a great way to save you some money, and it's going to give you a little more ease in your life. Most of us, maybe all of us, are here pretty happily for a bunch of days with a couple bags, maybe small space, hotel room. So when you go home and you walk through your front door, take a second and ask yourselves, could I do with a little life editing? Would that give me a little more freedom, maybe a little more time? What's in the box? It doesn't really matter. I know I don't need it. What's in yours? Maybe, just maybe, less might equal more. So let's make room for the good stuff. Thank you. 자, 이렇게 해서 오늘 모든 지문을 함께 공부를 해봤습니다. 하지만 오늘의 표현 시간이 남아있죠? 자, 오늘 공부했던 것들 중에서 몇 가지 유용한 표현들 짚어보도록 할게요. 그 첫 번째 표현은 동사 bet가 되겠습니다. 이제 내기 걸다 뭐 이런 의미예요. 하지만 그런 의미에서부터 단언하다라는 의미도 갖고 있으니까 평소에 또 많이 쓰이니까 여러분들이 같이 외워주시면 좋겠고요. 두 번째 표현은 at some point, 어느 시점에선가, 뭐 언젠가 정도의 의미를 갖고 있는 표현인데 some 이 나왔다고 포인트 복수가 아닙니다. 여기서 some은 몇 개의라는 의미가 아니라 어느의 의미이기 때문에 뒤에 그냥 포인트라고 단수명사가 써 있다는 것을 기억을 해주시고요. 그리고 마지막 표현은 among other things가 되겠죠. 다른 것들 중에서도 뭐 정도의 의미인데 근데 그런 의미에서부터 의미가 점점 발전을 해서 무엇보다도 정도의 의미까지 갖게 된다는 거 같이 알고 계시면 좋겠어요. 자, 이렇게 해서 오늘의 표현까지 모두 공부를 해봤고요. 그럼 저는 다음 시간에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵐게요. See you next time.